Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about the another important content which is related to the contraceptive devices or contraceptive methods. So in the previous class, we have discussed about the most important concept which is related to the human reproductive health concept. That the first one will be the problems. In the previous class, we are already talked about the what are the major problems which is related to the reproductive healthy society and how we can be overcome that problems by the use of some kind of strategies we can follow. Again, what is the meaning of population and what is the increase of population explosion and what are the major causes of the population explosion? Okay, na? And again, we are already talked about the a contraceptive devices or a contraceptive type of methods. So in the previous class, in the first type of contraceptive, we are already discussed. That is nothing but a type number one based on the natural type of contraceptive method. That is a type number one for the contraceptive method. Okay, na? And we'll coming to the second type based on the use of some kind of barrier. So this is the second important type of a contraceptive devices, that is a barrier method will be used. And today we are continuing with the topic contraceptive method. The third one, that is nothing but a intrauterine devices. So we'll continue with the IUDs only or intrauterine devices. So basically, what is the nature of IUDs and where we can be inserted or where we can use the IUDs and what is the major functions of IUDs is very very important. So we're coming to the meaning of IUD. Like this is nothing but some kind of uterine devices. They will be basically related to the insertion within the uterine cavity. So we can call intrauterine. The methods are a devices. Okay, na? And these are inserted basically by the doctors along with the nurse in the uterus part through the help of a vagina. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಟು ಕವರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು IUDs ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is a requirement of well expert doctors requirement ಬೇಕು or some kind of nurses ಕೂಡ requirement ಇದೆ because of they will be cover or they will be completely inserted within the uterine cavity through the vaginal canal. So ಈ vagina cavity ಇಂದ insert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ and they will be directly covering of a uterine system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is a nature of an completely IUDs. Okay na? And what is the major important functions of IUDs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they will be majorly increases the phagocytosis of the sperm. ಇದೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಿಲ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ IUDs. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ it will be major functions for the delaying of pregnancy or we can get the space between the children, one children to another children's ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ we can use of intrauterine device ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. And also we can call delaying of pregnancy. There is no need of getting pregnancy ಅಂತಂದಾಗ we can use the IUDs intrauterine devices ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? And basically the IUDs are we can be classification into a ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ IUD. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ IUDs ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ an IUD we can observe in the intrauterine devices.
ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, and it will be basically inserted within the uterus and it will be retard the sperm motility. ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿನ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿನ್. ವೆನ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೇ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಎಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. The shape of the IUD loop like structure ಇದೆ and it will be directly inserted into the uterine cavity of females ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಐಯುಡಿ retard the sperm motility and example lips loops are the example for the non medicated IUD. Okay na? And we'll coming to the type number 2, ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು? ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎರಡು ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ CUT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪರ್ 7 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಯುಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 7 ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಪರ್ 7 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And again there is a multi-load 375 ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. So these are the some kind of a intrauterine devices ಅಲ್ಲಿ basically there is a release of a copper ion within the uterine cavity. Okay na? This is the type number 2. And we'll coming to the type number 3, the hormone releasing IUD. So the name itself indicates there is a secretion or the release of a some chemical. ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ದಿ ಯುಟೆರಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಇಂದ ದ ಯುಟೆರಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಹಾಯಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯುಟೆರಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ LNG-20 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ LNG-20 ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರ್ಸರ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯುಡಿಸ್ ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. And we'll coming to the next a fourth important category of contraceptive, that is nothing but a oral contraceptive. Oral ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ
and it will be some kind of effect like ಅಲ್ಲಿ different types of preventive measures ಆಗಿ conduct ಆಗುತ್ತೆ. So that is the nature of a oral contraceptive pill. And we'll coming to the chemical. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ chemicals ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the first important chemical will be a like basically progestogens ಅಂತಕ್ಕಂಥ chemical ಇದೆ, and the combination of a progesterone along with a estrogen. ಎರಡು ತರ ಇಲ್ಲಿ progestogen ಇದೆ, again there is a presence of a estrogen ಇದೆ. By the combination they will be preparation of a tablet. ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ we can intaking or the taking period of pills will be regularly, continuous ಆಗಿ ಡೈಲಿ one pill ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ the time duration ಇದೆ, that is a 21 days of a menstrual cycle and starting within the first few days of menstrual cycle. ಸೊ ನಮಗೆ 28 days cycle ಏನಿದೆ menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 5 to 7 days ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಏನಿದೆ 21 days ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್ ದಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಬೈ ದಿ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೈಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ by the consumption of a oral contraceptive pill. Okay na? And when the entry of this pill the body ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್. ಅದೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದರ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಈಗ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಥಿಕ್ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್. ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ by the consumption of a oral contraceptive pills. Okay na? And one of the most important pill ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಲಾ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲಾ ಎನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಾ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೇಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಹೇಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ CDRI ಇನ್ ಲಕ್ನೋ.
ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಇನ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್, ನ್ಯೂ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೇಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹೇಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಹೇಲಿನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬೈ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸಹೇಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ like we can use it for the preparation of a injectables in the form of injections ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಪಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪಿಲ್. ನಾವಿಲ್ಲೇನ್ ಪಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಚ್ ಲಾಂಗರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇನ್ 28 days ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, by the combination of progestogen along with a progesterone with respect to the like estrogen. ಇಲ್ಲಿ progestogen ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ IUDs ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು, ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. So with the combination of those two category we can call that pill that is a emergency contraceptive. Because of ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we can intake within the 72 hours of a sexual coitus. ಈಗ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟೇಕ್, ಏನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು, ಟು ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ chances of pregnancy high irutte. So to avoid that contraception or to avoid the conception, automatically we can use the
contraception of a emergency pills anta ಕರಿತೀವಿ. So this is the another important point for the types of contraceptive or methods of contraceptive ಅಲ್ಲಿ examples ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು types ಇದಾವೆ along with a injectables also. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the sixth type of contraception, that is a surgical method of contraception. The most important idu because of the surgical method is an 100% of idikke a particular type of completely full proof for the contraception ಗೆ surgical method ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So word surgical ಅಂದ್ರೆ meaning it is a technique of sterilization. ಇದು ಎಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ surgical method of contraceptive devices. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ 100% ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಪೂರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ we can cut the some part of the male along with the female reproductive parts ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the complete rejoining capacity ಏನಿದೆ it is a very poor in nature. So that is a very effectiveness of a surgical method. So ಇಲ್ಲಿ surgical methods ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ by the help of surgery we can cut and retag the some part ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 ವ್ಯಾಸೋಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ವ್ಯಾಸೋಕ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ. ದ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ and they will be tied up through the help of a small type of an incisions. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಟ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ cut and retagged by the same kind of an incision. So that is indicate for the word vasectomy. Okay na? Next type number 2 tubectomy anta ide word. So the word tubectomy is indicate for the female reproductive system. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಯಾವ್ದಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು FT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೋಮಿ.
The tube will be cut and retagged. Fallopian tube na ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So completely it is related to the females ಇರ್ತಕ್ಕಂತ procedure, and the small part of the fallopian tube is totally removed or tied up to the help of a incision and within the abdomen or through the help of a vagina. So ನಾವು vagina cavity ಇಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಓವರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಓವರಿಯಿಂದ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಗ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟರಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಕಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ a method for the contraceptions ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟೈಪ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ some kind of a side effect with respect to the anti natural contraceptive method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಓವರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ 5 to 7 days ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂಡ್ ಯುಡಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ anti-natural contraceptive devices or contraceptive methods, okay na. And this is all about the most important part for the mechanism of a contraceptions anta tagondre, different methods of contraceptive devices alli. So now study ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ most important types of a contraceptive methods anta tagondre totally 6 in number. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 the natural method of contraception idave, type number 2 some kind of barriers idave, type number 3 the use of some variety of a IUDs ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, along with a type number 4 ಅಲ್ಲಿ use of oral contraceptive pills ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಓಕೆನಾ. and again there is a usage of surgical method and some kind of implants or injectables also we can use. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ MTP. ಒಂದು MTP ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ MTP ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ದ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್, ವಾಲಂಟರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with a suggestion ಏನಿಲ್ಲಿ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ MTP ಅಂತ ಹೇಳಿ.